Another video, marakama, hit that subscribe button guys, and thank you so much for 2000 subscribers. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது is road to 250k payouts சீரீஸோட எபிசோட் தான். போன வாரம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் நம்ம குவிக்காக ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ட்ரேட் பிரேக் டவுன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா please leave a comment. If I see 100 comments stating trade breakdown வேணும், then I will break down all the trades that I take in this particular challenge towards the payout. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் டமால்னு ஒரு ரெடி அடிச்சிருங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. road to 250k payoutsல we are at day 11. So day 11ல I made $208. Yes, exactly. I followed my plan to the tick and then I made beautiful $208. It was like ஒரு 1 to 3 something நான் எடுத்தேன் and it was very very good. And அதோட I was not greedy. நான் அதோட ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். Because how do you stay profitable guys? You have to know when you should walk out of the trade. So I made the money and then I just walked out. Day 12, I got a little bit of chopped out Tuesday of last week. So $203 போயிடுச்சு. And then I was like, all right, I'm done for trading அப்படின்ட்டு I walked out because the another way to stay profitable is by knowing when to walk out. So I closed the day with a red. இதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய செட்டப் கிடைச்சது. ஆனாலும் I chose not to take it because I might be wrong potentially and then I might go into a serious drawdown. So the only way to become profitable is by having a good risk management. So my risk management was to the T சூப்பராக மேனேஜ் பண்ணேன். அதனால் 203ல நான் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ பேசிக்லி நான் மண்டே பண்ண 208ல I lost 203. So that's that. Wednesday, day 13, again it was $215 negative. I don't know which trader is going to come and tell you that they took a loss and in the series la, but yeah, I took a loss $215. It was just one single trade, ஒரே ஒரு trade, and then அது போட்டேன். அது ஒரு மாதிரி போயிட்டு வந்து எனக்கு லாஸ் அடிச்சிச்சு and then I was not worried about it as well. ஏன்னா because I know my statistical edge and trading is a game of probabilities. So no one person is going to win all the time. There will be wins and losses. Let's take a break here guys. ட்ரேட் பண்ணுறதே கஷ்டம். அப்படியும் கஷ்டப்பட்டு ட்ரேட் பண்ணி அவன் பே அவுட் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானான்றதை பற்றி யோசிச்சே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதா? Do not worry, I have you covered. At my funded futures, there is zero payout denials. என்னோட போன payout வெறும் 30 secondsல வந்துருச்சு. The first $10,000 that you make is completely yours. There is no profit splits for the first $10,000. நீங்க beginner-ஆ இருந்தாலும், intermediate-ஆ இருந்தாலும், advanced-ஆ இருந்தாலும், there is a plan which will suit your budget and your trading style. ரொம்ப simple. Follow all the rules. They will pay you out. எவ்வளோ பெரிய ப்ரொமோஷனாக இருந்தாலும், அது எவ்வளோ பெரிய டிஸ்கவுண்ட்டாக இருந்தாலும், ஒரே ஒரு கோட் மை ஃபண்டட் ஃபியூச்சர்ஸில் அது உங்களுக்கு எடுத்து தரும். ஸோ மேக் ஷுர் யூ யூஸ் திஸ் கோட் ஆன் யுவர் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு சப்போர்ட் த சேனல். பட் இந்த லாஸஸ் தான் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். ஸோ as long as you have the losses in control, you will definitely become profitable. இது ஜிம் மாதிரி கைஸ். லைக் நான் ஒரு நாள் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டேன்னாக்கா எனக்கு உடம்பு ஏறாது. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக போனால் தான் கொஞ்சோண்டு சேஞ்சே வரும். See, look at this. Day 13ல இருக்கேன். I still haven't taken one payout. And என்னோட போன தடவை when I tried to do this 250k payout challenge பண்ணும்போது the only thing that was pressurizing me was time. ஏன்னா டைம்னால தான் நானே எனக்குன்னு ஒரு கேப் போட்டு இந்த டைம்குள்ளே நான் இந்த பே அவுட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி தேவையில்லாத ஒரு வேலையெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன். ஸோ இந்த டைம் வந்து this time when I'm trying to do this 250k in payouts, நான் டைம்ன்ற ஃபேக்டரை எடுத்துட்டேன். ஸோ I don't give a fuck how long it's going to take because காசு வரதான் போகுது. I know that for sure. அண்ட் காசு வரும்போது வரட்டும். ஏன்னா வர காசை நான் என்ன வேணான்னு சொல்லவா போகிறேன்? மாட்டேன். ஸோ வரும்போது வரட்டும். Day 13 and I am negative at $215 for this week. Day 14 was a bank holiday. இந்த நாள் நான் நிறைய பேர் பார்த்தேன். நிறைய பேர் were trading during bank holidays. I don't know for what fun or what joy you are trading during bank holidays because see, listen to me guys. Bank holiday அப்படின்னாக்க எதுக்கு ட்ரேட் பண்ணணும்? சும்மா மார்க்கெட் இருக்குன்றதுக்காக போய் டிங் டாங் பெல் அப்படின்னு நம்ம பை செல் பட்டன் அமைக்கினே இருந்தால் என்ன யூஸ்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங்? வி ஆர் ஆல் ட்ரேடிங் டு மேக் வாட்? மனி. கரெக்டாக? இல்லை வேறு யாராவது வந்து எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அதனால் நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ யூ ப்ரோ, பட் ஐ எம் ட்ரேடிங் டு மேக் some money, to create generational wealth. அதனால தான் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ
ட்ரேடிங் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி கேம்னு இப்போ தான் சொன்னேன். பேங்க் ஹாலிடே அன்னைக்கு மை ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி வெரி வெரி லோ. எந்தன்னு இல்லாமல் நிறைய பேருதுமே கூட, பட் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃபேக்ட். அதனால தே டென் டு ட்ரேட் பேங்க் ஹாலிடேஸ். நான் என்ன பண்ணேன், குவைட்டாக பேங்க் ஹாலிடே அன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணலை, ஜம்முன்னு படுத்து தூங்கிட்டேன். ஃப்ரைடே டே 15 ஒரே ட்ரேட் ஐ ரிஸ்க் லைக் $70 அண்ட் தென் ஐ மேட் 600. ஸோ 595 எனக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு, கமிஷன்ஸ்லாம் போய். ஸோ இப்போ பார்த்தாக்கா ஐ வாஸ் அப் சிக்னிஃபிகண்ட்லி. வாரத்தோட எல்லா லாஸையும் கட் பண்ணிவிட்டு நான் க்ரீனுக்கே வந்துட்டேன். அண்ட் ரைட் நோ ஐ பிலீவ் மை equity is at $50,800 and I'm planning to grow this account to ப்ராபப்ளி ஒரு 4.5K. அதுக்கப்புறமா ஒரு பே அவுட் எடுக்கலான் இருக்கேன். பிகாஸ் அப்போ தான் ஐல் ஹாவ் சம் விகிள் ரூம் டு ட்ரேட். அண்ட் இந்த 4.5Kக்கு நான் எப்போ போவேன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில. ஆனால் கண்டிப்பாக போவோம். பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். நான் ட்ரேடில் சொதப்பினாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது ஒரு நாள் நான் வந்து என் செட்டப்பை ஃபாலோ பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, பட் எவ்ரி சிங்கிள் டே கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லாக் மை ரிஸ்க். ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு லூஸ் மோர் தேன் 200 ஆர் சம் சேஞ்ச். ஸோ $200 to $250 தாண்டி நான் ஒரு நாளும் லாஸ் எடுக்க மாட்டேன். That is the promise that I made myself and that is what I am actually going to do. Here is the P&L. I don't know who else would be showing you this. So இதுதான் என்னோட இந்த அக்கௌண்ட்டோட P&L. பார்த்தீங்கன்னாக்காலே தெரியும். வெனஸ்டே தேவையில்லாத ஒரு லாஸ், போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம். அப்புறம் 12ஆம் தேதி அகேன் 200 இங்கே விட்டதுனால ஐ லெட் மை ட்ரேட் கோ டு த டிபி 400 பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ பேஸ், இட்ஸ் $200 a day. ஸோ இங்கே 200 இங்கே 200 அகேன் 2 நாள் எஸ்எல் அடிச்சது. அதனால் இந்த ட்ரேடை ஐ ஆக்சுவலி லெட் மை ட்ரேட் ரன் டு த டிபி. ஸோ இப்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா இதே ட்ரேடு தான் நான் இந்த நாளும் எடுத்தேன். ஸோ இந்த நாள் விட்டுருந்தேன்னா இட் would have went to $1,200. இதே ட்ரேடு தான் நான் இந்த நாளும் எடுத்தேன், இதே ட்ரேடு தான் நான் இங்கேயும் எடுத்தேன். பட் நானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் தட் ஃபர்ஸ்ட் பே அவுட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி வெரி greedy about it. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பே அவுட் எடுத்தேன்னா தட் வில் பி அரௌண்ட் $1,350. ஸோ $1,350 வந்துச்சுன்னா ஐ கேன் ஆக்சுவலி ரீஇன்வெஸ்ட் மேபி ஒரு 350 into this. I can probably reinvest like ஒரு $450 இன்னொரு பே அவுட் சைக்கிளுக்கு நான் ரன் பண்ணலாம். ஏன்னா சும்மா ஏன் பாக்கெட்லேருந்து காசை நான் போட விரும்பல. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு try to squeeze $200 base hits. Maybe I will take a payout after reaching 3,500 on the account profitsல. இல்லைனா I will take a payout once I reach 2,800 in profits. ஏன்னா the aim of the series is to complete it, right? இதை க்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்றதுக்காக அப்படியே ஸ்லோவாக போய்கிட்டே இருந்தேன்னா அது இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் kind of leaning towards ரெண்டு சைடுமே. I'm not very decisive in this particular topic at this point in time. I really want to get to 3.5K, but 200 3.5K போனால் கொஞ்சம் நாளும் ஆகும். இல்லை நான் 2.8Kக்கு போயிட்டு I can withdraw the 1,350 and then I'll be left with around probably 1,200 or something like that. My math is very bad. So ஒரு $1,000 மேலே இருக்கும். அதை வச்சு I can try to squeeze and then slowly மேலே போகலாம். So I'm still thinking about it. Let me know in the comments what you think I should do. 3.5Kக்கு மேலே லைக் ஒரு 4.5K பண்ணிவிட்டு நான் பே அவுட் எடுக்கலாமா? பிகாஸ் 4.5Kக்கு மேலே நான் போயிட்டு பே அவுட் எடுத்தேனாக்கா I will be left with $3,000 on the account to risk. ஸோ ஜாலியாக $3,000 அழகாக நல்ல சைஸில் ரிஸ்க் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் நான் 2,800 பே அவுட் எடுத்துட்டேனாக்கா இதில் பாதி தான் இருக்கும். I'll be only left with 1,500, which is also a very good number, which is not actually bad. ஆனால் ரொம்ப டிசைசிவாக ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் know what I'm going to do. I'm still thinking about it, but make sure you drop your comment. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். பிகாஸ் நான் இந்த மொத்த சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு காரணமே I want each and everyone who is watching this have faith in their self. லைக் நம்பிக்கை வேணும் உங்களுக்கு, உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வேணும், உங்களால் முடியும்ட்டு. ஏன்னா என்னால் முடியுது, அப்போ உங்களாலையும் கண்டிப்பாக முடியும். ஸோ அதை மட்டும் பாருங்கள் அண்ட் தென் லெட் மீ நோ வாட் யூ திங்க். நான் 3,000 போய் 4,500 போயிட்டு பே அவுட் எடுக்கணுமா, இல்லை 2,800 போயிட்டு வென் ஒரு சின்ன பே அவுட் எடுத்து எல்லாம் செட் பண்ணிக்கோ. இல்லைனா we can also do this like 2,800 போயிட்டு. ஏன்னா பிகாஸ் I need 450 to invest. ஸோ மேபி 2,800 போயிட்டு 450 எடுத்து பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயே விட்டு நான் ட்ரேட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். இல்லை அது என்னன்றது யூ திங்க் அண்ட் தென் யூ லெட் மீ நோ கைஸ். அதில் எது எனக்கு
என் மூளைக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ ஐ வில் கோ ஹெட் அண்ட் டூ தட். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ. அகேன் ட்ரேட் பிரேக் டவுன் வேணும்னாக்கா 100 comments stating trade breakdown, I will do it. And make sure you leave a like on the video because அப்போ தான் எங்கேயோ இருக்க யாரோ ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோ போய் சேரும் algorithmல, and it might actually help them to become a better trader. So as always, risk management is everything.